Hello students, I welcome you all in this practical lecture of pharmacognosy. So in previous practical lecture we had completed experiment number 8, that is to study morphological and microscopical characteristics of datura leaf. So this datura leaf comes under the drug acting on the central nervous system, right? Now we will proceed for the next experiment number 9. So this experiment, which is totally based on the morphological and microscopical study of drug. Okay, so in this experiment we will see the main crude drug, that is fennel fruit. Okay, so we all very familiar with this fennel fruit. मराठी मध्ये त्याला बडीशेप असं म्हणतात. So in this experiment we will see the morphological and microscopical characteristics of fennel fruit. Okay, so in this image in which fennels are there. Okay, so aim of this experiment is to study the morphological and microscopical characteristics of fennel fruit. Requirement for this experiment: we need apparatus, microscope, watch glass, camel hair brush, glass lights, cover slip, beaker, dropper, filter paper, forceps, test tubes, test tube holder, tripod stand, wire gauze, dissecting needle, sharp razor, etc. Chemical we need: fluoroglycerol, concentrated hydrochloric acid, alcoholic picric acid, Sudan red 3, glycerin, etc. And crude drug we need fennel fruit. So first we will see the pharmacognostic characteristics which is related to this fennel fruit. Okay, so फनेलला मराठीमध्ये बडीशेप असं म्हणतात. So synonym for this fennel fruit: in Marathi बडीशेप, in Hindi वरियाली, in Sanskrit मधुरिका. Biological source: it consists of dried ripe fruits of cultivated species of Phoeniculaum vulgare belonging to family Umbelliferae. Okay, so it consists of dried ripe fruits. Which part of plant is used as an fennel? Is dried ripe fruit belonging to species Phoeniculaum vulgare. Okay, so this is the plant variety Phoeniculaum vulgare belonging to family Umbelliferae. So it contains not less than 1.4% of volatile oil. So this is the standard pharmacopoeial limit for the active chemical constituents which is present into the fennel. So this fennel contains not less than 1.4% of volatile oil. Okay, so this is all about the synonym and biological source. Now next is organoleptic characteristics, that is macroscopy. So color greenish or yellowish brown. बडीशेप आपण तुम्ही सगळ्यांनी बघितलेली आहे. तुमच्या घरामध्ये अवेलेबल असेल तर तुम्ही हातामध्ये घेऊन बघू शकता. सो कलर असतो त्याचा ग्रीनिश और येलोइश ब्राउन कलर. ओडर स्वीट, ॲरोमॅटिक अँड कॅरेक्टरिस्टिक. टेस्ट स्वीट, म्युसिलेजिनियस, ॲग्रीएबल, ॲरोमॅटिक अँड कॅरेक्टरिस्टिक. देन साइज 5 to 10 by 2 to 4 mm in size, and shape is straight or slightly curved shape. Okay, if we see the extra features which is related with this fennel fruit, so fennel exhibits the cremocarp. Okay, and it consists of two equal portion which is called as मेरिकार्प. okay, म्हणजे हा जो सिंगल पार्ट आहे त्याला काय म्हटलं जातं? मेरिकार्प असं म्हटलं जातं. ओके, अँड दिस मेरिकार्प टुगेदरली नोन ॲज क्रीमोकार्प. So these mericarps are connected by the central stalk which is called as कार्पोफोर. ओके, म्हणजे असे दोन मेरिकार्प पोर्शन आहेत ते एकमेकांना सेंट्रल इथे कार्पोफोर रिजन असतो त्याने कनेक्ट झालेले असतात. ओके, सो दिस इज द morphological diagram of fennel fruit. So this upper crown like portion is known as stylopod. Then primary and secondary ridges are present and the stalk is known as pedicel. Okay, next is that chemical constituents. So fennel, which contains 3 to 7% of volatile oil, 20% fixed oil and 20% proteins. So the volatile oil of fennel, which contains 50% anethol, 20% phenchon, phelandrine, limonene, anisec aldehyde. Okay, so if you see the chemical constituents which is present into the fennel: volatile oil, anethol, diphenchon, proteins. Okay, so all these are the chemical constituents which are present into the
funnel fruit. Okay, now next is uses of this funnel. So funnel is used as an carminative. In theory we see this funnel fruit under the carminative category, right? So carminative are the agent which used to release the gases from our body, right? So this funnel mainly used as an carminative, respiratory stimulant. Also it possesses the expectorant property and flavoring agent. Okay, then adulterants of funnel that include the exhausted fruit. Okay, so exhausted fruit म्हणजे काय, तर फनेलमधून त्याचं जे फनेल ऑइल आहे, वोलाटाईल ऑइल आहे, ते सेपरेट आउट केलं जातं आणि त्याच्यानंतर जो फनेल फ्रूट उरतं त्याला आपण एक्झॉस्टेड फ्रूट असं म्हणतो. ओके, सो दॅट एक्झॉस्टेड फ्रूट्स आर गेट अडल्ट्रेटेड इन टू द जेन्युइन सॅम्पल. ओके, देन मार्केटेड प्रिपरेशन ऑफ दिस फनेल फ्रूट दॅट इन्क्लूड कंपाऊंड लिकोराइज पावडर. ओके, सो कंपाऊंड लिकोराइज पावडरमध्ये फनेल फ्रूटची पावडर जी आहे ती यूज केली जाते ॲज ॲन कंपोनंट. ओके, सो दिस इज द marketed preparation of this funnel fruit. Now we will see the procedure of TS cutting. Okay, so this procedure mainly divide into the 5 main parts that include preparation of sample, section cutting, section staining, mounting and observation. Okay, first काय करायचं आहे आपल्याला, क्लीन प्लॅटफॉर्मवर आपल्याला 3 कवर स्लिप घ्यायच्या, वॉच ग्लास घ्यायचे आहेत. वॉच ग्लासमध्ये एका वॉच ग्लासमध्ये वॉटर, त्याच्यानंतर सेकंड वॉच ग्लासमध्ये आपल्याला स्टेनिंग रिएजंट घ्यायचा आहे. आपण कोणता स्टेनिंग रिएजंट यूज करतो फॉर द स्टेनिंग पर्पज, फ्लुरोग्लिसनॉल आणि कॉन्सन्ट्रेटेड हायड्रोक्लोरिक ॲसिड इन सेम प्रपोर्शन, राईट, 1:1. अँड थर्ड वॉच ग्लासमध्ये आपल्याला पुन्हा वॉटर घ्यायचं आहे. ओके, फर्स्ट काय करायचं आहे, सॅम्पल प्रिपरेशन म्हणजे फनेल जे आहेत ते वॉटरमध्ये बॉईल करून घ्यायचं आहे किंवा मग रात्रभर त्याला पाण्यामध्ये सोक करून ठेवायचं आहे. ओके, असे प्रिपेअर्ड सॅम्पल तुम्हाला लॅबमध्ये मिळतात. तुम्हाला ते विथ द हेल्प ऑफ फोर्सेप्स तुमच्या वॉच ग्लासमध्ये घ्यायचं आहे आणि त्याच्यानंतर त्याचा हाफ पोर्शन जो आहे तो कट करून घ्यायचा आहे. ओके, त्याच्यानंतर हाफ पोर्शनला आपल्याला वरतून परपॅन्डिक्युलर असे त्याला कट द्यायचे आहेत, आपल्याला त्याचे फाईन TS घ्यायचे आहेत. ओके, सो विथ द हेल्प ऑफ न्यू रेझर ब्लेड वी कट दॅट TS with the help of that new razor blade. Okay, then select the very fine TS with the help of that brush. Okay, and transfer that very thin TS into the staining solution. Okay, so the watch glass that contains the staining solution, transfer the TS into that, then wait for 2 to 3 minutes after staining. With the help of brush, transfer that stained TS into the water and wash it out, so excess stain will be get removed out, right? Then this TS we can with the help of brush we can place this TS on the glass slides. Okay, then add 2 to 3 drops of water with the help of dropper and then place the cover slip on that. Okay, with the help of forceps. So while placing this cover slip on the TS, precaution must be taken that air bubbles must be avoided, right? And if any air bubbles is present over there, you have to remove it with the help of addition of excess water with the help of dropper, right? And then excess water which is present around the cover slip, which is wiped out with the help of tissue paper, and then this slide is ready for the mounting under the microscope, right? Then place that slide on the stage with the help of clips, then adjust fine and coarse adjustment screw and nose piece and mount the TS of that funnel fruit, right? And observe the TS. Okay, सो असा ही प्रोसिजर फॉलो केल्यानंतर आपल्याला जो मायक्रोस्कोपमधनं TS दिसणार आहे फनेलचा तो असा दिसतो, राईट? सो इथे तुम्हाला दिसतात डिफरंट पार्ट्स ऑफ दॅट फनेल फ्रूट TS. सो हा जो मधला अटॅचमेंटचा पॉईंट आहे की जिथे दोन मेरिकार्प जे आहेत ते एकमेकांना अटॅच होऊन क्रिमोकार्प फॉर्म करतात. सो ह्याला कार्पोफोर असं म्हटलेलं आहे, राईट? देन रॅफी इज प्रेझेंट ओवर देअर, विटीज आर देअर, एंड मिडल पार्ट इज एंडोस्पर्म. त्याच्यानंतर टेस्टाची सिंगल सेल लेअर असते. देन एंडोकार्प इज देअर, इपिकार्प इज देअर, मेसोकार्प इज देअर, मिडल लेअर. ओके,
primary ridges are there, vascular bundles are present over there. Okay, so these are the certain characteristics which are present into the TS of this funnel fruit. Okay, so आता वन बाय वन आपण बघूया. सो फनेल TS फनेल फ्रूटचा जर आपण TS बघितला तर इट कन्सिस्ट ऑफ इपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प and seed part. Okay, so TS is mainly divided into the two part, pericarp and seed. Okay, and pericarp which consists of epicarp, mesocarp, endocarp, and seed consists of testa, endosperm, raphe, carpophore. Okay, now we will see here one by one. So first is pericarp. Okay, so in this pericarp, epicarp, mesocarp, endocarp layer is there, and second seed layer in which testa, endosperm, raphe and carpophore is there. Okay, so first layer of this pericarp is epicarp. So a layer of quadrangular two polygonal cells with smooth cuticle. Okay, so epicarp layer चा around cuticle layer present असते. Then next layer is mesocarp. Okay, middle layer. So mesocarp, it is an reticulate lignified parenchyma surrounding the vascular bundle, right? So vascular bundles are present over there in the mesocarp region. So these vascular bundles 5 in number, bicollateral, present below each ridge, that is primary ridges. Then vitti are also present over there. So schistogenous oil cells, 4 on dorsal side, 2 on commissural surface or ventral surface, about 250 microns in maximum width. The walls are brown. Okay, so विट्टीचं जो पोर्शन इथे तुम्ही बघितलात, सो हे जे एअर स्पेसेस तुम्हाला दिसतात राऊंड, त्याला विट्टी असं म्हटलं जातं आणि त्याची जी ही लायनिंग आहे ती ब्राऊन कलरची असते. ओके, देन नेक्स्ट पार्ट इज एंडोकार्प. ओके, इनरमोस्ट लेयर of pericarp. So it consists of narrow elongated cells having parquetry arrangement of group of parallel cells arranged in different directions. Okay, so first ही जे outermost इथे just a minute. Okay, so इथे तुम्ही TS मध्ये बघितलात, फर्स्ट जी तुम्हाला इथे लेयर दिसते विच इज ॲन इपिकार्प लेयर. ओके, इपिकार्प नंतर ही जी मिडल लेयर आहे ती मेसोकार्प आहे. मेसोकार्पमध्ये हे वॅस्क्युलर बंडल्स आणि विट्टी आहेत. ओके, वॅस्क्युलर बंडल जे आहेत ते स्टेन होणार आहेत पिंक कलरने आणि हे विट्टी आहेत. ओके, आणि त्याच्यानंतरची जी इनरमोस्ट लेयर आहे ती एंडोकार्प आहे. ओके, सो ह्या 3 लेयर मिळून पेरिकार्प बनतं. त्याच्यानंतर इनरमोस्ट जी जो पार्ट आहे त्याला आपण सीड असं म्हणतो. ओके, मग सीडमध्ये कोणत्या कोणत्या लेयर्स आहेत ते बघूया आपण. सो सीडमध्ये फर्स्ट लेअर आहे टेस्टा. सो टेस्टा इथे तुम्हाला जे दिसते मध्ये बीन शेप जो आहे तो सीडचा पार्ट आहे आणि ही सिंगल लेअर जी आउटर लायनिंग आहे त्याची त्याला टेस्टा असं म्हटलं जातं. सो सिंगल लेअर येलोइश ब्राऊन इन कलर. त्याच्यानंतर मिडल जो पोर्शन आहे त्याला एंडोस्पर्म असं म्हटलं जातं. ओके, सो दिस एंडोस्पर्म विच इज थिक वॉल्ड पॉलिगोनल सेल्युलोजिक पॅरेन्कायमा containing oil globules, fixed oil, alluron grains, roseate crystals of calcium oxalate. So this is the different characteristics part which is related with this endosperm. Okay, then next part is raphe. Okay, सो इथे तुम्हाला हा जो एंडोस्पर्म मधला जो रिजन दिसतोय त्याच्या इथे खाली हा जो पोर्शन आहे त्याला रॅफी असं म्हटलं तर इथे 7 नंबरने इंडिकेट केलेला आहे. सो दिस Raphe, a single ridge of vascular strand appears in middle of commissural surface. Okay, and then next is carpophore. इथे तुम्हाला जे दिसतंय ते कार्पोफोर आहे 8 नंबरला. सो with very thick walled sclerenchyma in 2 strands. Okay, so this is all about the microscopic characteristics which is related with this funnel fruit. Okay, so this is the major drug. So this is all about the microscopic characteristics of funnel. Okay, next part is staining. Okay, so first staining test is there that include TS plus fluoroglycinol plus concentrated hydrochloric acid. So pink color is observed to the lignified reticulate parenchyma of mesocarp and vascular bundles. Okay, सो लिग्निफाईड जे पॅरेन्कायमेटस सेल्स आहेत मेसोकार्प रिजनमध्ये त्यांना पिंक कलर येणार आहे आणि वॅस्क्युलर बंडल्स. ओके,
सो इथे तुम्हाला हा जो TS दिसतोय, हा जो मिडल लेअर आहे तो कसला आहे, मेसोकार्प आहे. सो मेसोकार्पमध्ये जे काही लिग्निफाईड पॅरेनकायमॅटस सेल असणार आहेत ते पिंक कलरने स्टेन होणार आहेत. आणि इथे तुम्हाला जे रिजेसच्या अंडर इथे हे वॅस्क्युलर बंडल्स दिसतात, हे पिंक कलरने स्टेन होतात. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेनिंग टेस्ट. नेक्स्ट सेकंड स्टेनिंग टेस्ट इज दॅट TS प्लस अल्कोहोलिक पिक्रिक ॲसिड. ओके, म्हणजे आपण जर TS घेतला आणि त्याच्यावर जर अल्कोहोलिक पिक्रिक ॲसिडमध्ये त्याला जर स्टेन केलं तर TSमध्ये सेल्समध्ये जे ॲल्युरॉन ग्रेन्स प्रेझेंट असतात त्याला येलो कलर येतो. ओके, सो TSमध्ये पॅरेनकायमॅटस सेल्समध्ये जिथे जिथे ॲल्युरॉन्स ग्रेन्स आहेत तो येलो कलरने स्टेन होणार आहे सरफेस. ओके, अँड थर्ड स्टेनिंग टेस्ट इज दॅट TS प्लस सुदान रेड 3. Okay, so when we treat the TS with Sudan Red 3 staining solution, red color is observed on the TS. Okay, so oil globules in the cells of endosperm and cuticles. Okay, so cuticle layer ही एकदम आउटरमोस्ट लेअर आहे. तिथे जिथे ऑइल ग्लोब्युल्स आहेत क्युटिकल्समध्ये ते रेड कलरने स्टेन होणार आहेत. आणि मधला जो एंडोस्पर्मचा पोर्शन आहे, मधले जे सेल्स आहेत त्याच्यामध्ये जे ऑइल ग्लोब्युल्स आहेत ते सुद्धा रेड कलरने स्टेन येतात. ओके, सो दिस इज द 3 स्टेनिंग टेस्ट फॉर द आयडेंटिफिकेशन ऑफ फनेल फ्रूट. ओके, so now you have to complete the observation table which included into your manual under the experiment number 9. Okay, so you must have to fill up that observation table. So first observation table is for observation table for macroscopy. So color you have to write over there greenish or yellowish brown. Odor sweet, aromatic and characteristic. Taste sweet, mucilaginous, agreeable, aromatic and characteristics. Extra features that include funnel exhibits cremocarp and mericarps. ओके, सो हे रीडिंग त्याच्यामध्ये भरून तुम्हाला मॅन्युअलमधलं तुमच्या प्रॅक्टिकल जर्नलमधलं ऑब्झर्वेशन टेबल कंप्लीट करायचं आहे. ओके, नेक्स्ट ऑब्झर्वेशन तुम्हाला दिलेलं आहे ऑब्झर्वेशन टेबल फॉर स्टेनिंग. ओके, तुम्हाला ते सुद्धा ऑब्झर्वेशन टेबल तुमच्या जर्नलमध्ये भरायचं आहे, लिहायचं आहे. सो त्याच्यामध्ये तुम्हाला 3 टेस्ट लिहायच्या आहेत ज्या आपण स्टेनिंगच्या केलेल्या आहेत. फर्स्ट TS प्लस फ्लोरोग्लिसनॉल प्लस कॉन्सन्ट्रेटेड हायड्रोक्लोरिक ॲसिड. ऑब्झर्वेशनमध्ये तुम्हाला पिंक कलर लिहायचा आहे आणि इन्फरन्समध्ये लिग्निफाईड रेटिक्युलेट पॅरेनकायमा ऑफ मेसोकार्प अँड वॅस्क्युलर बंडल्स. राईट, देन सेकंड टेस्टमध्ये तुम्हाला TS प्लस अल्कोहोलिक पिक्रिक ॲसिड लिहायचं आहे. ऑब्झर्वेशनमध्ये येलो कलर अँड इन्फरन्समध्ये ॲल्युरॉन ग्रेन्स. अँड थर्ड टेस्टमध्ये तुम्हाला लिहायचं आहे TS प्लस सुदान रेड 3. ऑब्झर्वेशनमध्ये रेड कलर लिहायचा आहे आणि इन्फरन्समध्ये ऑइल ग्लोब्युल्स इन द सेल्स ऑफ एंडोस्पर्म अँड क्युटिकल्स. राईट, सो असं ऑब्झर्वेशन भरून तुम्हाला कंप्लीट करायचं आहे. अँड फायनल कन्क्लुजन तुम्हाला याच्यावरून लिहायचं आहे. द गिवन सॅम्पल ऑफ क्रूड ड्रग इज फाउंड टू बी फनेल फ्रूट. ओके, सो इथे जो आहे तो फनेल फ्रूट फनेलचं प्लांट आहे अँड दिस इज द फनेल फ्रूट. बडीशेप सगळ्यांनी बघितलेली आहे, खाल्लेली आहे. ओके, सो इथे आपला हा एक्सपेरिमेंट जो आहे एक्सपेरिमेंट नंबर 9 कंप्लीट झालेला आहे. ओके, सो फायनल कन्क्लुजन झाल्यानंतर तुम्हाला 10 क्वेश्चन्स दिलेले आहेत. फर्स्ट क्वेश्चन विचारलेला आहे व्हॉट आर द कॅरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ आंबेलिफेरी फॅमिली. ओके, आंबेलिफेरी फॅमिलीचे जे काही ड्रग्ज आहेत त्यांच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आहेत तर त्याच्यामध्ये आपल्याला माहिती आहे की व्होलाटाईल ऑइल कंटेनिंग फ्रूट्स आहेत. त्याच्यानंतर क्रीमोकार्प, मेझोकार्प लाईक पार्ट, पेडीसेल्स. ओके, सो हे जे काही त्याचे मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स आहेत ते तुम्हाला त्याच्यामध्ये लिहायचे आहेत. ओके, देन राईट 2 ॲक्टिव्ह प्रिन्सिपल ऑफ फनेल अलॉंग विथ देअर ॲक्शन्स. ओके, म्हणजे फनेल्समधले 2 ॲक्टिव्ह केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स आपल्याला इथे लिहायचे आहेत अलॉंग विथ देअर ॲक्शन. ओके, आपल्याला माहिती आहे की कार्मिनेटिव्ह म्हणून ॲक्ट होतं, त्याच्यानंतर ॲरोमॅटिक स्टिम्युलंट म्हणून आहे. मग ते जे व्होलाटाईल चे कंटेंट आहेत फेंचॉन, ॲनिथॉल. सो these active chemical constituent which possess the carminative and aromatic stimulant property. Right, then third question इथे विचारलेला आहे मेन्शन 2 सबस्टिट्यूट फॉर फनेल. फनेलसाठी 2 सबस्टिट्यूट कोणते आहेत. सो तुम्हाला हे आन्सर जे आहे ते बुकमधून शोधायचं आहे आणि लिहायचं आहे. राईट, देन फोर्थ क्वेश्चन इज दॅट डिस्क्राईब ऑर्गॅनोलेप्टिक कॅरेक्टर्स ऑफ एंडोकार्प प्रेझेंट इन फनेल. ओके, सो
एंडोकार्प हा जो पोर्शन आहे त्याचे कोणत्या ऑर्गॅनोलेप्टिक डिस्क्राईब ऑर्गॅनोलेप्टिक कॅरेक्टर्स ऑफ फनेल. ओके, म्हणजे जे काही ऑर्गॅनोलेप्टिक कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण बघितलेले आहेत, कलर, ओडर, टेस्ट, साईज, शेप, ते तुम्हाला इथे ह्याच्या आन्सरमध्ये लिहायचं आहे. ओके, 5th क्वेश्चन तुम्हाला विचारला आहे, एक्सप्लेन पार्क्वायटरी अरेंजमेंट ऑफ एंडोकार्प प्रेझेंट इन फनेल. ओके, सो TSमध्ये आपण जो एंडोकार्पचा पोर्शन बघितलेला आहे त्याच्यामध्ये जे एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे, डिस्क्रिप्शन दिलेलं आहे, ते ह्याच्या आन्सरमध्ये लिहायचं आहे. देन विच मायक्रोकेमिकल टेस्ट इज यूज फॉर डिटेक्टिंग ॲल्युरॉन ग्रेन्स प्रेझेंट इन TS ऑफ फनेल. सो 3 स्टेनिंग टेस्ट आहेत, त्याच्यामध्ये ॲल्युरॉन ग्रेन्सच्या डिटेक्शनसाठी कोणती स्टेनिंग टेस्ट आहे ती तुम्हाला आयडेंटिफाय करायची आहे आणि ह्याच्या आन्सरमध्ये लिहायचं आहे. ओके, सो सेकंड जी टेस्ट आपण पिक्रिक ॲसिडसोबत बघितलेली आहे ती ते तुम्हाला या आन्सरमध्ये लिहावं लागेल. देन 7th क्वेश्चन इथे विचारलेला आहे, व्हॉट इज द रोल ऑफ कार्पोफोर. कार्पोफोर जो पोर्शन आहे त्याचा रोल काय आहे. ओके, सो आपण मगाशी बघितलेलं आहे की मेरिकार्पचे 2 पोर्शन एकत्र होल्ड करून क्रिमोकार्प फॉर्म करतं, ते कोण करणार आहे तर कार्पोफोर करतं. ओके, देन विच मायक्रोस्कोपिकल कॅरेक्टर ऑफ फनेल कंटेन्स ऑइल ग्लोब्युल्स. कोणत्या रिजनमध्ये फनेलच्या TSमध्ये आपण ऑइल ग्लोब्युल्स बघितलेले आहेत, तर क्युटिकल आणि एंडोस्पर्म रिजनमध्ये, राईट. देन ड्रॉ वेल लेबल डायग्रॅम ऑफ TS ऑफ दतुरा लीफ. ओके, दतुरा लीफच्या इथे तुम्हाला दतुरा लीफ जरी इथे दिलेलं असलं तरी तुम्हाला दतुरा लीफच्या TSची डायग्राम इथे काढायची नाही आहे, तर फनेल फ्रूटच्या TSची डायग्राम तुम्हाला इथे पेन्सिलने काढायची आहे आणि जे डिफरंट लेयर्स आपण बघितलेले आहेत त्याला नेमिंग करायचं आहे. ओके, सो इथे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे की 9वा क्वेश्चन जो इथे विचारलेला आहे ती प्रिंटिंग मिस्टेक आहे, ते तुम्हाला फनेल फ्रूटची डायग्राम काढायची आहे TSची. ओके, अँड 10th क्वेश्चन तुम्हाला विचारला आहे, राईट टू मार्केटेड प्रिपरेशन ऑफ फनेल. फनेलचं मार्केटेड प्रिपरेशन्स कोणते आहेत, मार्केटमध्ये कोणते प्रिपरेशन्स अवेलेबल आहेत तुम्हाला फाइंड आउट करायचं आहे आणि त्याचा आन्सर तुम्हाला इथे जर्नलमध्ये जी ब्लँक स्पेस प्रोव्हाइड केलेली आहे तिथे तुम्हाला त्या क्वेश्चनचे आन्सर लिहायचे आहेत. ओके, फर्स्टली तुम्हाला तुमच्या नोटबुकमध्ये सगळ्या क्वेश्चनचे आन्सर सर्च करून लिहायची आहेत. ओके, जर्नलमध्ये तुम्हाला आधी आन्सर कोणतेही लिहायचे नाही आहेत. जर्नलमध्ये तुम्हाला फक्त ऑब्झर्वेशन टेबल फिलअप करायचे आहेत आणि कन्क्लुजन, राईट. आणि तुम्हाला तुमच्या नोटबुकमध्ये मी काय सांगितलेलं आहे, प्रत्येक एक्सपेरिमेंटचं एम, त्याचं रिक्वायरमेंट, त्याचं फार्माकोग्नोस्टिक कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे, म्हणजे सिनॉनिम, बायोलॉजिकल सोर्स, ऑर्गॅनोलेप्टिक कॅरेक्टरिस्टिक्स, केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स, युजेस, अडल्ट्रंट्स, मार्केटेड प्रिपरेशन्स, जे काही इन्फॉर्मेशन असेल ती, आणि त्याच्यानंतर TSची डायग्राम तुम्हाला ड्रॉ करायची आहे, त्याचं डिस्क्रिप्शन दिलेलं आहे मायक्रोस्कोपीमध्ये ते लिहून काढायचं आहे. ओके, अँड फायनली रिझल्ट कन्क्लुजन लिहायचं आहे. ओके, ऑब्झर्वेशन टेबल तुम्ही जर्नलमध्ये डायरेक्ट फिलअप करू शकता. ओके, सो आजच्या प्रॅक्टिकलमध्ये आपण मेजर एक्सपेरिमेंट बघितलेला आहे TS ऑफ फनेल फ्रूट. ओके, सो फनेल फ्रूटचा मॉर्फोलॉजी अँड मायक्रोस्कोपिकल स्टडी आपण इथे केलेला आहे. ओके, सो आजच्या प्रॅक्टिकल लेक्चरमधला जर कोणता पॉईंट तुम्हाला समजला नसेल तर तुम्ही मला पर्सनल मेसेज करून विचारू शकता. सो थँक्यू फॉर लिसनिंग मी. हॅपी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू. टेक केअर ऑल ऑफ यू. गुड बाय.